पतित पावन भगत वशल कृपा दे खजाने सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तल्लण जिला जलंधर दुआबे की धरती के उत्ते गुरु की गोद विच बैठ के शाम के दीवान की हाज़री भरन का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने रहमत की, खुले दर्शन दीदारे बख्शिश किए हैं। संत बाबा हरनाम सिंह जी का तप अस्थान, संत बाबा निहाल सिंह जी की कर्म भूमि, इस जगह के उत्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी संगतां नूं दर्शन बख्शिश करके जिथे निहाल कर रहे हैं, उत्थे संध्या के दीवान विच आप जी ने गुरु के सत्कारयोग कीर्तनीय सिंघां दे पासों गुरु की बाणी का मनोहर कीर्तन सरवण किया है। उपरंत रहराज साहिब जी के पाठ सत्कारयोग गुरु के वजीर ग्रंथी सिंह जी पासों सरवण किए हैं। हुण सतगुरां दे इतिहास की लड़ीवार कथा विच हाज़री भर रहे हाँ। सतगुरां दा सोहना सुंदर इतिहास, साहिबे कमाल, पुत्रां दे दानी, शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता, सरबंसदानी सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज, उन्हां दा सुंदर इतिहास पिछले काफ़ी लमेरे समय तो इस स्थान के उत्ते प्रारंभ है। सो आपां लगातार सरवण करते आ रहे हाँ। वडभागी संगतां निता प्रति गुरु चरणों विच जुड़ के सतगुरां दी इतिहास की कथा का आनंद माणदियां हन। बीते कल आपां सरवण कीता कि दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के हुक्म के नाल जिहड़ा कि गोलकुंडे के मुकाम ते बैठा सी, दिल्ली का सूबा, इस प्रकार लाहौर का सूबा जबरदस्त खान अते सरहंद का सूबा वजीद खान, इन्हां तिन्हां ने अपनियां फौजां तैयार कर लईआं हन कि पहाड़ी राजियां दीआं फौजां दे नाल मिल के सारे पहाड़ी राजियां का साथ दे के सतगुरु साहिब जी नूं आनंदपुर साहिब के किले विचों बाहर कढ़िया जावे, उन्हां नूं गिरफ्तार करके मेरे कोल पेश किया जावे, जां जे गुरु बहुता आकी होवे तां मार दिता जावे, जां डरा धमका के उत्थों भजा दिता जावे ताकि सतगुरु जी मुड़ के आनंदपुर साहिब आके ना वसन। क्योंकि पहाड़ी राजियां ने बहुत सारियां गल्लां औरंगजेब बादशाह के कोले वधा चढ़ा के कीतियां, ते वो तां पहलां ही चौगत्ता तुरक जिहड़ा गुरु घर का विरोधी सी, सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज नूं जिसने शहीद किया सी, सो बलदी के उत्ते तेल पाया। पहाड़ी राजियां दीआं गल्लां ने, भीम चंद वर्गियां दीआं जिहड़ियां लाइयां होईयां ऊजां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर घर दे उत्ते, पवित्र दर दे उत्ते, श्री आनंदपुर साहिब दे उत्ते हमला करन दे लई औरंगे बादशाह नूं उकसाया, तैयार किया। पहाड़ी राजे औरंगजेब बादशाह कोलों चल के दिल्ली आए, दिल्ली के सूबे नूं सारी गलबात दसी, उन्हें अगाह बाकी सूबियां नूं सुनेहे भेज दिते, सारियां दीआं फौजां ने तैयारियां कर लईआं। इधर सतगुरु साहिब जी के कोले दिल्ली की संगत ने भी चिट्ठी लिख के भेजी, सरहंद की संगत ने भी चिट्ठी लिख के भेजी, और इस प्रकार लाहौर की संगत वालों भी चिट्ठी आई कि सतगुर सच्चे पातशाह जी साढ़े आ सारे अस्थानों तो आपो अपनी जगह तो सूबिया ने फौजां तैयार कर लईआं, बहुत मारू हथियार एकत्र कर लए हैं, तो आप जी के कोल बस वो थोड़े समय में पहुँचे ही जाणो। इधर सरहंद वाली संगत ने दस्सिया कि दिल्ली वाले तो इत्थे तक पहुँच भी चुके हैं, इत्थों इकट्ठे होकर अगाह ये आनंदपुर साहिब वाल आउणगे। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये गल्लां बातां सुनियां तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी वीर रस विच आए तो आख्या योधे सूरमे तैयार हो जाओ। दिवाली का मेला करके बहुत सारी संगत गुरु घर विखे पहुंची हुई सी। सतगुरु जी कहते भाई जेड़े भी सूरमे धर्म युद्ध दे विच जूझना चाहुंदे आ अपनी स्वै इच्छा के अनुसार
ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਠਹਿਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ। ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਸਤੀ ਕੇ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਂਡੇ। ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਸਤੌਲ, ਨੇਜੇ, ਭਾਲੇ, ਸਾਂਗਾਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹਾਂਗੇ। ਚੰਗੇ ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਧਨੁੱਖ ਕਠੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜੰਗੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਅਸਪਦ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਫਲ ਗੁਰ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਕੇ। 10 ਦਿਨ ਅਪਰਜੀਏ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੂਝੇ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ ਨਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ 10 ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਛੇਤਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਭੰਡਾਰਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾਲਸੇ ਉਮਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਖੜਗ ਖਲ ਸਾਮੇ ਧਰੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੜਗਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਸ਼ਣ ਬਾੜ ਲਾਏ ਕਰ ਰਾਖੀ। ਹਾਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵ ਕੇ ਅੰਗ ਹਤਨ ਅਬਲਾਖੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੋੜੇ ਆਦ ਵਿਚਾਰਤ ਭੰਗ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਰਨ ਕਰਤੇ ਭਰੈਣ ਖੰਗ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਥੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਤੋਂ ਮਰ ਕੀ ਅਮੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਰਸ਼ੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਲੇ ਭਾਲੇ ਚੱਕਰ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਲੇ, ਭਾਲੇ, ਵਰਸ਼ੇ, ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੂਏ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ ਜੰਤਰ ਧਾਰੀ। ਹਾਂ, ਬਿਛੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਛੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਮਧਰ, ਜਮਧਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਧਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਧਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਮ ਦੀ ਦਾੜ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਮ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ, ਜਮ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ, ਇਸ ਕਟਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ, ਵਿਛੂਏ, ਜਮਧਰ ਆਦਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਪਰਨ ਕਹੀਏ ਢਾਲਾਂ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਢਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਕਠੋਰ ਧਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਟਣਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਨ, ਅਨਾਜ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਰਸਦ ਵਸਤ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ, ਬਰੂਦ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਲ, ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਂਛਿਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਐ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਯੋਧੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਮਰਤਬੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮਿਓ, ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਜਸ ਸ਼ੁਭ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੋਭਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲੋ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਅੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਘਣੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਐਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਭੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਵਕ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਅਲਪ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਨਹਿ ਦੁਚਿਤਾਈ, ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਮਰ ਜਾਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਸ ਸਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੰਦਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ 450
450 ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਅਜੇ ਨਗਾਰੇ ਧੁਨ ਬਜਤਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 450 ਸੂਰਮੇ, 450 ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਇਹ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ 450 ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਹਿਰਾਈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਭਾਵ 450 ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਮਿਸਰਨ ਅਗਰ ਚਲਾਈ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ। ਪੈਦਲ ਚਲਤ ਤਰੰਗ ਸੰਭਾਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਯਾਰ ਤਰੰਗ ਪਰ ਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਪੈਂ ਕਰੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੰਡਿਓ ਦਲ ਜਲ ਸੰਭੋ ਬਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਇਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਲ, ਬਹੁਤ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੁੰਦਬ ਬਜੈ ਬੜੇ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਦੁੰਦਬੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਟੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੇਂਦ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਨਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘੀ ਬਾਜੈ ਸਮਗਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਕੁਲਾਹਲ ਚਾਲ ਤੂਗਾ। ਬੜਾ ਮਹਾ ਕੋਲਾਹਲ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਧੂਲ ਨੇ ਸੂਰਜ ਸੋ ਜੁਵਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨਾਲ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐ ਧਨ ਕੜਾ ਕਟਰ ਕਰਤਾਲੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਤ ਮੰਕਤ ਛੜਾ ਦਸਾਲੀ। ਸੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਐਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਪਾ ਮਾਰਗ ਮਾਈ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਡੰਡ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਉਂ ਟੋਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹੀ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਪਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਉਂ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਲੰਘ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਲੰਘ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਕਨ ਤੁਰਗਨ ਕੀ ਸੈਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਸ਼ੀਘਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਰਜ ਗਹਿਣਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ, ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਧੂੜ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੈ ਤੁਮਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਦਿਓ ਕਟਕ ਪਟ ਭਾਰੀ। ਯੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਟਕ, ਭਾਰੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰ 50। ਇਧਰ ਵੀ 4 ਸੈਂਕੜੇ, 400 ਤੇ ਉੱਤੇ 50, ਭਾਵ 450। ਦੰਦਕ ਬਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਅੱਗੇ ਦੁੰਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਪਟੇ ਤੁਲਰੀ ਕਰਨਾਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਪਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤੁਰਰੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਕਰਨਾਈਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜੋ ਪੇ ਬਾਤ ਸਮਦਾਈ। ਸੋ ਘੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਝੰਡੇ 450 ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਰੇ ਪਟ ਛੁੱਟਤ ਫਹਿਰਾਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਚਾਲੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਜ ਉਡਰ ਰਸਾਲੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਰੰਗ ਜਥਾ ਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਰੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਧਾਰਾ। ਆ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਸਹਿ ਬੰਦਕ ਦੋਇ ਦਲ ਕੀਰੀ। ਇੱਧਰ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 900 ਨਗਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸਹਿ ਝੰਡੀ ਤੁਲੈ ਅਗੀਰੀ। ਤੇ 900 ਹੀ ਝੰਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਝੂਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਦਵੈ ਦਿਸ਼ ਆਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਪਰੈ ਦਸਾਈ। ਸੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਦਿਸ਼ਾ ਤੀਸਰੀ ਛੈਦਨ ਸੈਨਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਅਵਲੋਕੀ ਨੈਣਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੋ ਭਲੇ ਸੁਭਾਰੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਜ ਬਾਜੀ ਆਰੋਹਣ ਭਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਜਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਜਨ ਕਹੀਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਹਣ ਭਏ, ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਸ਼ਿਨ ਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਐ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੰਦਬ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਐ,
ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੇ ਨਰਾਲੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ, ਨਿਰਾਲੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਦਰ ਜਾਲੀ। ਸੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਉਤਰਿਓ ਭਾਰੀ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਤਰ ਸਲਕਾ ਵਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਰ ਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਸੁਚੇਤ ਚਮੂ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਮਸਲਤ ਗਿਣ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਲਤ ਗਿਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਮਗ ਗੱਜ ਬਾਗੀ ਕਰਕੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਐਂ ਵਰਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਉਂ ਵਰਸਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਡੂ ਪਰੋਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਉਂ ਚਲਾਇਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਉ ਹੋਵੇ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭਗ ਜਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਆਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਚੁਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ, ਮਾਈ, ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਓਨੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਨਦੀ ਨਾਗ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਦੇ 2 ਮਿੰਟ, ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਸ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਔਰ ਭੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਾਠ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਟੈਬਲੈਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਹ ਬੈਸਾਲੇ ਤਹਿ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਹ ਭੇਜੈ ਤਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੰਨ ਜਲ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਗਮਨੇ ਮਗ ਗਜ ਬਾਜੀ ਚਰ ਕੈ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ।
ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।